আজকে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব এবং সেটা হলো ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স। সো হোয়াট ইজ ব্যারোরিসেপ্টর? Baroreceptor basically it is the mechanoreceptor or pressure receptor, or we can say this is the type of stretch receptor. So this receptor is stimulated when there is any stretching. So I have divided this baroreceptor or this stretch receptor into two categories. One that is the high pressure baroreceptor and another is the low pressure baroreceptor. But এটা জানার আগে এই বেসিক স্ট্রাকচার এই বেসিক অ্যানাটমিটা একবার জেনে নাও। তাহলে দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য হার্ট, this is the superior vena cava, this is the pulmonary trunk and here it is the pulmonary artery. এখানে কি রয়েছে? aortic arch and from there কি রয়েছে এখানে? brachiocephalic trunk divided into right subclavian artery and right common carotid artery, and right common carotid artery divided into right internal carotid artery and right external carotid artery, and here it is the left common carotid artery and it also divided into external carotid artery and internal carotid artery, and there it is left subclavian artery. So this is the basic anatomical structure, and these high pressure baroreceptor are located around the carotid sinus. Where it is carotid sinus, there it is the carotid sinus. Okay, and it is also located around the aortic arch, wall of the left ventricle, root of the right subclavian artery and the junction of the thyroid artery with internal carotid artery. So where the low pressure baroreceptor are located? It is located around the wall of the right and left atrium, particularly the entrance of the superior vena cava and inferior vena cava. এবং particularly left atrium এর কোথায় থাকে? যেখানে pulmonary vein এর entrance-টা রয়েছে। And the low pressure baroreceptor is also located around the wall of the pulmonary trunk and the pulmonary artery. তাহলে আমরা জানলাম দুটো জিনিস, হাই প্রেসার ব্যারোরিসেপ্টর গুলো কোথায় থাকে লোকেশনটা জানলাম, এবং লো প্রেসার ব্যারোরিসেপ্টর গুলো কোথায় থাকে সেটা লোকেশনটা জানলাম। এরপর হচ্ছে যখনই আমরা রিফ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করবো, রিফ্লেক্সের পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকে। সো হোয়াট আর দ্য 5 component of any reflex? So there will definitely be a receptor, there will be a afferent pathway, there will be a center, and there will be a efferent pathway, and fifth there will be the effector. তাহলে এখানে আমি ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স নিয়ে আলোচনা করছি, মানে এখানেও ডেফিনেটলি পাঁচটা কম্পোনেন্ট থাকবে এই ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সের। তাহলে সেই কম্পোনেন্টগুলো কি? তাহলে প্রথমে আলোচনা করব রিসেপ্টর থাকতে হবে। দ্যাট রিসেপ্টর উইল ডিটেক্ট অর সেন্স দ্য এনি চেঞ্জেস অফ দ্য বডি। এখানে কি সেন্সটা ডিটেক্ট করবে? ব্লাড প্রেসারে কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে কিনা সেটা ডিটেক্ট করবে। এবং এই ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সের রিসেপ্টরগুলো কোথায় থাকে? মেইনলি একটা থাকে ক্যারোটিড সাইনাস। তাহলে ক্যারোটিড সাইনাস কি? ক্যারোটিড সাইনাস ইজ দ্য ইনিশিয়াল ডাইলেটেড পোর্শন অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি। এবং এই ক্যারোটিড সাইনাস থেকে কি হয়? আমার এফারেন্ট পাথ হয়ে যাবে। এবং এখানে যেটা রয়েছে, যে রিসেপ্টরগুলো রয়েছে, দিস আর দ্য ব্রাঞ্চড নবি অ্যান্ড টার্মিনাল অফ দ্য মাইলিনেটেড নার্ভ ফাইবার। ওকে, এবং এই যে ক্যারোটিড সাইনাসটা রয়েছে এটা কি ডিটেক্ট করে? ইট ডিটেক্ট দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ব্লাড প্রেশার। তাহলে রিসেপ্টরগুলো কোথায় থাকে জানলাম। তাহলে এই যে রিসেপ্টর থেকে যে সিগন্যালটা যাবে অ্যাপারেন্ট পাথওয়ে দিয়ে, সেই অ্যাপারেন্ট পাথওয়েটা কোন নার্ভ দিয়ে যাবে? বেসিক্যালি দেয়ার ইজ টু নার্ভ। One it is the 9th cranial nerve, that is the glossopharyngeal nerve, and another it is the 10th cranial nerve, that is the vagus nerve. From this carotid sinus, the stimulation will first goes to the carotid sinus nerve, and from there it will goes to the 9th cranial nerve to the nucleus tractus solitarius. So this is our nucleus tractus solitarius. তাহলে স্টিমুলেশন কোন অ্যাপারেন্ট পাথওয়ে দিয়ে গেছে সেটা আমরা জানলাম, বেসিক্যালি 9th cranial nerve দিয়ে, ফ্রম দ্য ক্যারোটিড সাইনাস। অ্যান্ড আদার দেন ক্যারোটিড সাইনাস, আদার যেখানে কি ছিল? আমার ব্যারোরিসেপ্টর ছিল লাইক অ্যাওটা অ্যান্ড রাইট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, লেফট সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। ফ্রম দেয়ার এখান থেকে যে স্টিমুলেশনটা যাবে এটা কোন নার্ভ দিয়ে যাবে? এটা যাবে হচ্ছে 10th cranial nerve, বোথ সাইড। So here it is the 10th cranial nerve and here it is the 9th cranial nerve. Clear হচ্ছে? এবং এই 9th and 10th cranial nerve are also called the buffer nerve. Now stimulation has now reached to the
nucleus tractus solitarius and this is the center of this reflex. তাহলে যে কোনো রিফ্লেক্সের সেন্টার থাকবে, আমি সেন্টার থেকে তিনটে ভাগে ডিভাইড করেছি। ওকে, প্রথম যে সেন্টারের মেইন যে কম্পোনেন্টটা আছে সেটা হলো নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস, এবং এটা কোথায় থাকে? ইট ইজ লোকেটেড ইন দ্য ডরসাল মেডুলা। এবার এই নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস এবারে কি করে আমার কন্ট্রোল দ্য আদার সেন্টার অফ দিস ব্রেন। তাহলে ব্যারোরিসেপ্টর কি করলো? ডিটেক্ট দ্য ব্লাড প্রেশার চেঞ্জেস, এবং সেই সিগন্যালটা 9th এবং 10th ক্রেনিয়াল নার্ভের মাধ্যমে কোথায় নিয়ে এলো? নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াসে। এবং এখানে যদি আরেকটু পার্টিকুলারলি তোমাদের ডিটেলসে বলি, এই যে এন্ডিং যেটা রয়েছে 9th and 10th ক্রেনিয়াল নার্ভের এন্ডিংয়ে কি রিলিজ হয়? এখানে রিলিজ হয় আমার গ্লুটামেট। ইট উইল রিলিজ গ্লুটামেট, এবং গ্লুটামেট কি করে? ইট উইল বাইন্ড উইথ দ্য AMPA receptor of the নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস। তো এখান থেকে গ্লুটামেট রিলিজ হয়েছে, নাও গ্লুটামেট উইল বাইন্ড উইথ দ্য AMPA receptor or it will stimulate the nucleus tractus solitarius. ওকে, এরপরে দেখো এখানে আর দুটো কম্পোনেন্ট রয়েছে। এই রাইট সাইডে যে কম্পোনেন্টটা রয়েছে এটাকে আমি ভাগ করলাম, দিস আর দ্য ভেসোমোটর এরিয়া, and here it is the cardiac inhibitory center. Vasomotor area has two component, একটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ভেন্ট্রোল্যাটেরাল মেডুলা or IVML, और এটাকে বলা হচ্ছে কডাল ভেন্ট্রোল্যাটেরাল মেডুলা or CVML। নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস থেকে কি রিলিজ হয়? ইট উইল রিলিজ দ্য নিউরোট্রান্সমিটার and that is known as the glutamate. So it will release glutamate, and glutamate is the excitatory neurotransmitter. তাহলে কি হবে? ডেফিনেটলি IVLM or CVLM যে সেন্টারটা রয়েছে এটা স্টিমুলেটেড হবে। NTS যত বেশি স্টিমুলেটেড হবে তত বেশি কি হবে? গ্লুটামেট রিলিজ হবে, and more the glutamate more the stimulation of IVLM. Clear? But from this IVLM or CVLM there is inhibitory fiber goes to this center. What is the center? This is known as the RVLM or rostral ventrolateral medulla. Inhibitory means this IVLM or CVLM will release now GABA. GABA is a inhibitory neurotransmitter. তার মানে আমি বলতে পারি IVLM or CVLM সেন্টার যত বেশি স্টিমুলেটেড হবে এ কি করবে? তত বেশি গাবা নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করবে। তাহলে যত বেশি গাবা রিলিজ হবে তাহলে কি হবে? RVLM যে সেন্টারটা রয়েছে তত বেশি সেটা কি হবে? ইনহিবিটেড হবে, বিকজ গাবা ইজ এ ইনহিবিটরি নিউরোট্রান্সমিটার। কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করো। নর্মালি কি হচ্ছে? ফ্রম দিস RVLM ফাইবার কোথায় আসে? ফ্রম দ্য ল্যাটারাল হর্ন অফ দ্য স্পাইনাল সেগমেন্ট। সিম্প্যাথেটিক সাপ্লাই অফ হার্ট সম্বন্ধে আমরা যখন পড়েছিলাম সেখানে কি জেনেছিলাম? T1 থেকে L2 যে স্পাইনাল সেগমেন্ট রয়েছে এই স্পাইনাল সেগমেন্টের ল্যাটারাল যে হর্ন ছিল এই ল্যাটারাল হর্ন থেকে কি হয়েছিল? আমার প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবারটা অরিজিনেট করেছিল, এবং ফ্রম দেয়ার এই প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার কোথায় যায়? দিস প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার গোজ টু দ্য প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন, and from this paravertebral ganglion or from this cervical ganglion post-ganglionic sympathetic fiber goes to the heart and goes to the blood vessel. So normally কি হয়? RVML stimulate the sympathetic pathway. তাহলে স্টিমুলেশন যদি এখানে আসে এখান থেকে স্টিমুলেশন কোথায় আসবে? সার্ভাইকাল যে গ্যাংলিয়ন রয়েছে সেখানে আসবে, ফ্রম দিস সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার থেকে স্টিমুলেশন আসবে, হার্টে আসবে এবং আমার ব্লাড ভেসেল আসবে। ক্লিয়ার হয়েছে? এবং এখানে কি রিলিজ হয়? নরএপিনেফ্রিন রিলিজ হবে, এবং তারপরে কি করে? ইট উইল স্টিমুলেট দ্য or it will increase the heart rate, it will increase the force of contraction and it will do the vasoconstriction. এটা হলো নর্মাল কন্ডিশনে। এরপরে তাহলে এফারেন্ট পাথওয়েটা আমরা জানলাম। আরেকটা দেখো এই পাশে কি ছিল আমার? কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার। নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস অলসো সাপ্লাই টু দিস কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার। তাহলে ইফ ইউ স্টিমুলেট দিস নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস it will stimulate the cardiac inhibitory center. And এই কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টারে দুটো নিউক্লিয়াস রয়েছে। নিউক্লিয়াস দুটোর নাম হলো ডরসাল মোটর নিউক্লিয়াস অফ দ্য ভেগাস অ্যান্ড নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস।
এই দুটো নিউক্লিয়াস পড়েছেও, কারণ এই নিউক্লিয়াস থেকে কি রিলিজ হয়, এই নিউক্লিয়াস থেকে আমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারটা অরিজিনেট করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেগাস নার্ভ। তাহলে এখান থেকে এরপরে আমার ফাইবার আসবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার উইল কাম টু দ্য হার্ট। ওকে, তার মানে কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার যদি স্টিমুলেটেড হয় প্যারাসিম্প্যাথেটিক পাথওয়ে বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে কি হবে, আমার হার্ট রেটটা কমে যাবে। আর এই পাথওয়ে দিয়ে যদি সিম্প্যাথেটিক ফাইবারটা স্টিমুলেটেড হয় তাহলে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের যা যা এফেক্টগুলো হয় সেটা আমরা দেখতে পাবো। তাহলে নর্মাল কন্ডিশনে আরভিএলএম কি করবে, সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ করবে এবং হার্টের উপর এফেক্ট করবে, ব্লাড ভেসেলের উপর এফেক্ট করবে। আর নর্মালি কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার কি করবে, প্যারাসিম্প্যাথেটিক এফেক্ট করবে। এখন কন্ডিশন কি হচ্ছে, আমার ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করে গেছে। তাহলে ব্লাড প্রেশার যদি ইনক্রিজ করে ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সের মাধ্যমে কিভাবে ব্লাড প্রেশারটা আবার কমে যাবে সেটাই আমরা জানবো। তাহলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া মানে কি হবে, ব্লাড ফ্লো বাড়বে। সো মোর দ্য ব্লাড ফ্লো, মোর দ্য স্ট্রেচিং অফ দিস ক্যারোটিড সাইনাস, মোর দ্য স্ট্রেচিং অফ দিস আর্টারি। তাহলে স্ট্রেচিং যদি হয়, এখানে কি রয়েছে, আমার স্ট্রেচ রিসেপ্টর রয়েছে যার নাম হলো ব্যারো রিসেপ্টর। তাহলে কি হবে, ব্যারো রিসেপ্টর উইল বি স্টিমুলেটেড, অ্যান্ড ব্যারো রিসেপ্টর যদি স্টিমুলেটেড হয়ে যায় কি হবে, তাহলে ওই স্টিমুলেশনটা 10th এবং 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ দিয়ে করে কোথায় আসবে, নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াসে। বা আমি আরো বলতে পারি 9th or 10th ক্রেনিয়াল নার্ভের যে এন্ডিং রয়েছে সেখান থেকে কি রিলিজ হবে, গ্লুটামেট রিলিজ হবে। ইট উইল বাইন্ড উইথ দ্য AMPA receptor of the nucleus tractus solitarius and nucleus tractus solitarius is stimulated. তাহলে NTS যদি এখন স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, এই দুটো ওপর কাজ করবে। একটা কাজ করবে IVLM or CVLM এর উপরে এবং আরেকটা এফেক্ট করবে কার উপরে, কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টারের উপর। তাহলে প্রথমে যদি কিভাবে কাজ করবে, ইট উইল রিলিজ দ্য গ্লুটামেট হুইচ ইজ দ্য এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার, এবং IVLM or CVLM সেন্টার কিন্তু এখন স্টিমুলেটেড হয়ে গেছে। Now it is stimulated. IVLM যদি স্টিমুলেটেড হয়ে যায়, it will release the GABA, and GABA is the inhibitory neurotransmitter. তাহলে যত বেশি GABA রিলিজ হবে RVLM সেন্টার তত বেশি ইনহিবিটেড হবে। আর নর্মালি কি করে, RVLM থেকে কি হয়, সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ হয়। তাহলে কি হবে, RVLM এর সেন্টার যদি এখন ইনহিবিটেড হয় তাহলে কি হবে, সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জটা কমে যাবে। There will be decrease in the sympathetic discharge. তাহলে সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, আমার পোস্ট গ্যাংলিয়নিক যে সিম্প্যাথেটিক ফাইবার ছিল এখানে কি রিলিজ হচ্ছিল, নর এপিনেফ্রিন রিলিজ হচ্ছিল। তাহলে সেই নর এপিনেফ্রিন রিলিজটা কমে যাবে। তাহলে নর এপিনেফ্রিন যদি রিলিজ কমে যায় তাহলে কি হবে, আমার প্রথম কথা যেটা হবে, আমার হার্ট রেট কমবে, ডিক্রিজ দ্য হার্ট রেট। এবং কার্ডিয়াক আউটপুটে আমরা কি জেনেছিলাম, কার্ডিয়াক আউটপুট ইকুয়াল টু হার্ট রেট অ্যান্ড স্ট্রোক ভলিউম। তাহলে ডিক্রিজ হার্ট রেট মিনস ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট মিনস ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার। সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ যদি কম হয় তাহলে ডেফিনেটলি কি হবে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কমবে, অ্যান্ড ডিক্রিজ ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন মিনস দেয়ার উইল বি দ্য ডিক্রিজ স্ট্রোক ভলিউম, অ্যান্ড ডিক্রিজ স্ট্রোক ভলিউম মিনস দেয়ার ইজ দ্য ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড দেয়ার ইজ দ্য ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছিল তাহলে কি হলো, এই পাথওয়ের মাধ্যমে ব্লাড প্রেশারটা কিন্তু কমে যাচ্ছে বা নর্মালি আসার চেষ্টা করছে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাও আরেকটা কি হচ্ছে এটা জানতে হবে, সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ যদি কম হয় তাহলে কি হবে, ভেসো ডাইলেশন হবে, এবং ভেসো ডাইলেশন যদি হয় তাহলে কি হবে, লেস ব্লাড উইল কাম টু দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে কি হবে, লেস ব্লাড উইল কাম টু দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম। তাহলে কি হবে, এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম কম হবে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি স্ট্রোক ভলিউম কম হবে, এবং কার্ডিয়াক আউটপুট কম হবে, ব্লাড প্রেশারটা কমবে। আর্টেরিয়াল যদি কনস্ট্রিকশন হয় পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমবে। পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমা মানে কি হবে, আমার যে ব্লাড প্রেশার ছিল ব্লাড প্রেশারটা কমবে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমরা জানলাম ব্লাড প্রেশার যদি বেড়ে যায় এই পাথওয়ের মাধ্যমে ব্লাড প্রেশারটা কিভাবে রেগুলেটেড হয়। এরপরে জানবো নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস অলসো সাপ্লাই টু দ্য কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার। তাহলে যত বেশি NTS স্টিমুলেটেড হবে ইট উইল স্টিমুলেট দ্য কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার, এবং কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টার থেকে কি হয়, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ হয়। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ কি করবে, হার্ট রেট কম হবে, এবং ডিক্রিজ হার্ট রেট মানে ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট, ডিক্রিজ ব্লাড প্রেশার। তাহলে আমরা জানলাম ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেলে ভেসোমোটর এরিয়া দিয়ে কিভাবে ব্লাড প্রেশারটা রেগুলেটেড হবে, এবং কার্ডিয়াক ইনহিবিটরি সেন্টারের মাধ্যমে কিভাবে ব্লাড প্রেশারটা রেগুলেটেড হবে, এবং এটাকেই বলা হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যদি এই RVLM সেন্টারটা বা RVLM সেন্টার থেকে যে ফাইবারটা রিলিজ হচ্ছে এটা যদি আমি সেকশন করে দিই,
তাহলে কি হবে, ব্লাড প্রেশার বাড়বে না কমবে? তাহলে এটার যদি সেকশন করে দিই তাহলে কি হবে, এখান থেকে কিন্তু আর কোনো সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ হবে না। তাহলে সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ যদি না হয় তাহলে কি হবে, ব্লাড প্রেশার ফল করে যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে? এবার আবার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, ধরে নিলাম আমি অ্যাফারেন্ট যে পাথওয়েটা রয়েছে, অর্থাৎ 9th এবং 10th ক্রেনিয়াল নার্ভ দিয়ে যে স্টিমুলেশনটা যায়, এই নার্ভটাকে যদি আমি সেকশন করে দিই তাহলে কি হবে, তাহলে ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করলে ওই সিগন্যালটা বা স্টিমুলেশনটা কিন্তু নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াসে আসবে না। এবং তাহলে কি হবে, ব্লাড প্রেশারটা কিন্তু ইনক্রিজ করতেই থাকবে, এবং ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করে করে আপ টু ব্লাড প্রেশার 300/200 মিলিমিটার অফ মার্কারি পর্যন্ত কিন্তু ব্লাড প্রেশার চলে যেতে পারে। তার মানে এটা বুঝতে পারছো যে ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স কতটাই গুরুত্বপূর্ণ। যখনই ব্লাড প্রেশারের কিছু চেঞ্জেস হবে, বা পার্টিকুলারলি যখন ব্লাড প্রেশার 60 থেকে 150 মিলিমিটার মার্কারের মধ্যে যখন চেঞ্জেস হবে, তখন কিন্তু ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়ে কী করবে, ব্লাড প্রেশারটা আবার রেগুলেট করবে। এবং ব্লাড প্রেশার যদি লেস দেন 60 মিলিমিটার অফ মার্কারি হয়ে যায় বা মোর দেন 150 মিলিমিটার অফ মার্কারি, তখন কিন্তু ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সের মাধ্যমে কিন্তু আর ব্লাড প্রেশার রেগুলেটেড হবে না। এটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এবং ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স বেসিক্যালি দুটো প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করে, একটা হচ্ছে মেইন প্রেশার এবং আরেকটা হলো পালস প্রেশার। এবং পার্টিকুলারলি পালস প্রেশারের উপর এটা বেশি ডিপেন্ড করে। সো হোয়াট ইজ পালস প্রেশার? পালস প্রেশার ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। কারো ধরলাম সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার রয়েছে 130 এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার হলো 80 মিলিমিটার অফ মার্কারি, তাহলে তার ক্ষেত্রে পালস প্রেশার হলো 50 মিলিমিটার অফ মার্কারি। এবং এই পালস প্রেশারের উপরেই মেনলি ডিপেন্ড করে আমার ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সটা। ক্লিয়ার হয়েছে? এবং এই ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য শর্ট টার্ম রিফ্লেক্স। তাহলে এরপরে যদি প্রশ্ন করা হয় যে শর্ট টার্ম ব্লাড প্রেশার রেগুলেশন সম্বন্ধে আলোচনা করো, তাহলে তোমাকে এই ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সটা অবশ্যই তোমাকে মেনশন করতে হবে। এবং এটা ভাইভাতে খুব কমনলি তোমাকে প্রশ্ন করা হয়। এই প্রশ্নগুলো যদি অ্যান্সার দিতে না পারো তাহলে কিন্তু পাস করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা তাহলে কেমো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ।